اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین، والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المجتبی الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلام اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم ومنکر عظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیبتہم وحرمتہم وشجاعتہم وشہادتہم وولایتہم اجمعین. اما بعد، قال حق سبحانہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. سننے اور دیکھنے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں، اور بالخصوص تمام سادات و مومنین اور ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام پہ غیر مشروط ایمان رکھنے والوں کو شعبان المعظم کی تمام خوشیاں مبارک ہوں. خیر مبارک، بہت بہت مبارک. بڑی عزتوں والا اور عظمتوں والا اور خوشیوں والا مہینہ الحمدللہ ہمیں نصیب ہوا ہے، جس کا نام نامی اسم گرامی ہے شعبان المعظم. یاد رکھیے گا سامعین و ناظرین کے 12 مہینوں میں سے یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر آل محمد کو خوشیاں ملی ہیں، غم کوئی نہیں ملا. کیا بات، جی ماشاء اللہ. اس پورے مہینے کے اندر ایک تاریخ بھی غم کی نہیں ہے، چونکہ غم جو ہے اس کا تعلق کربلا کے ساتھ ہے اور بالخصوص اہل بیت کے ساتھ ہے. کائنات کے اندر بسنے والے کروڑوں شیعان حیدر کرار اگر غم مناتے ہیں تو آل محمد کا مناتے ہیں، اور اگر خوشیاں مناتے ہیں تو آل محمد کی مناتے ہیں. بے شک بے شک. اور خوش قسمت ہیں وہ افراد جنہیں غم اہل بیت نصیب ہوا، اور بالخصوص جنہیں غم کربلا نصیب ہوا، اور جن کے نصیب میں اور جن کے حصے میں کربلا والوں کا غم آیا ہے، انہی کے حصے میں کربلا والوں کی خوشیاں بھی ہیں. دیکھیں، خوشی اور غم یہ منائے جاتے ہیں. غم بھی منایا جاتا ہے، خوشی بھی منائی جاتی ہے. غم کا بھی اظہار ہے، خوشی کا بھی اظہار ہے. اور اصول یہ ہے کہ جب مالکوں کے گھر میں خوشی ہو تو نوکروں کے گھر میں بھی خوشی ہو جاتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی قبلہ. جب مالکوں کے گھر میں غم ہو تو نوکروں کے گھر میں بھی غم ہو جاتا ہے. دیکھیں، مہینہ شعبان کا ہے، اور اس شعبان کے بابرکت، باعزت، باعظمت مہینے کے اندر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ مہینہ شعبان کا ہے، لیکن اس کا ایک تعلق کربلا سے بھی ہے. کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ شعبان کا تعلق کربلا سے کیسے ہے؟ محرم کا تعلق کربلا سے سمجھا جاتا ہے، شعبان کا تعلق کربلا سے کیسے ہے؟ تو سنیے ناظرین و سامعین کہ شعبان کا تعلق کربلا سے کچھ یوں ہے کہ جنہوں نے کربلا میں اللہ کی توحید اور نبی کی نبوت اور علی کی ولایت کو بچایا ہے،
वो सारे के सारे जो हैं, जो 72 कहलाते हैं, जो शुहदाए करबला हैं, उनमें से जो अहले बैत नबूवत हैं, वो शाबान में इस दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, या अली 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 अली। क्या बात। याद रखिए कि करबला में, शुहदाए करबला में सैयद शुहदा, दुनिया में ज़ाहरी तौर पे तशरीफ लाने का महीना शाबान। अलमदार करबला सरकार हजरत अब्बास, दुनिया में ज़ाहरी तौर पे तशरीफ लाने का महीना शाबान। और जनाबे हजरत अली अल अकबर, वो भी शाबानुल मुअज्जम का महीना। फिर जनाबे हजरत शहजादा कासिम इब्ने हसन, वो भी शाबानुल मुअज्जम का महीना। फिर सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन मौला सज्जाद की आमद का महीना भी शाबानुल मुअज्जम। और फिर इन तमाम की मेहनत को बचाने वाली हस्ती सानिय ज़हरा सैयदा ज़ैनब भी शाबानुल मुअज्जम में तशरीफ लाई। सुभान अल्लाह। और अगली बात, शाबान की खुशियों में इजाफे का सबब होगी, और यकीनन दिल मुतमईन होगा कि इन तमाम के कत्ल का बदला लेने वाले आपके और मेरे 12वें आखिरी इमाम भी शाबानुल मुअज्जम में ही तशरीफ लाए। क्या बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। ये बड़ी बरकतों वाला, बड़ी इज्जतों वाला, बड़ी रिफातों वाला ये महीना शाबानुल मुअज्जम, खुशियों का महीना। देखें, मैं एक बात कहा करता हूं, और इस बात को दिल की तख्ती पे नौजवान लिख लें कि कोई और हो तो शायद उसके पास खुशी मनाने के मौके कम होंगे, लेकिन अली के शियों के पास खुशियां मनाने के मौके कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। क्या बात। मुसीबत यह है कि लोगों ने सिर्फ हमें रोते देखा है, हमें हंसता नहीं देखा। असल में कायनात के अंदर ये अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले ही हैं जिन्हें इस बात की तमीज है कि नाते नबी कहां पढ़नी है और नाते अली कहां पढ़नी है। क्या बात है, क्या बात है। जियो किबला, सुभान अल्लाह। हम बेमौका ना रोते हैं, बेमौका ना हंसते हैं। हम गम तब मनाते हैं जब आले मोहम्मद के घर में गम होता है, बेशक। और हम खुशियां तब मनाते हैं जब आले मोहम्मद के घर में खुशी होती है, बेशक। और जब आले मोहम्मद के, देखें, खालिस शिया मौलाए मुत्तकियान की विलायत मुतलका पर गैर मशरूत ईमान रखने वाले शिया की एक निशानी ये भी है कि अगर आले मोहम्मद के घर में खुशी हो तो वो अपने घर का गम भूल जाता है। बेशक, बेशक। और अपने घर में अगर कोई खुशी हो तो वो आले मोहम्मद के गम का महीना हो, या आले मोहम्मद के घर में कोई गम हो तो वो अपने घर की खुशियां भूल जाता है और आले मोहम्मद का गम मनाता है। बेशक, बेशक। और हकीकत के अंदर अहले बैत के गम में गमगीन होना और अहले बैत की खुशियों में खुश होना, ये अजरे रिसालत है। क्या बात है, यही अजरे रिसालत है। ताकि आपका तल्लक अहले बैत के साथ अगर है तो आप इनकी खुशियों में खुश हो, इनके गम में गमगीन हो। अब जो अली के शिया हैं उनके पास तो लातादाद मौके हैं, क्योंकि ये शर्फ सिर्फ शिया ने अली को ही हासिल है कि वो अपने आइम्मा की आमद भी मना सकते हैं और शहादत भी मना सकते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत के मुकाबले में इमाम तो बनाए गए, शियों की जिद में आके लोगों ने पता नहीं कितने इमाम बना लिए, लेकिन कोई भी अपने पीर की आमद का तज़किरा नहीं कर सकता। करेगा भी तो किस मुंह से करेगा, क्या बताएगा हजरत साहब पहले काफिर हुआ करते थे। बताएगा भी तो क्या बताएगा कि हजरत साहब की माँ ने कब कलमा पढ़ा और बाप ने कब कलमा पढ़ा। हमें फख्र है कि हम अपने आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जिक्र अलल ऐलान करके बताते हैं कि अली से लेके महदी तक हमारे इमाम वो हैं जो परवरदाए आगोश नबुव्वत है। क्या बात है, नारे हैदरी, अली 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 अली। सुभान अल्लाह।
بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نہ بے موقع خوشی مناتے ہیں نہ بے موقع غم مناتے ہیں، اور جب ہم خوشی مناتے ہیں تو لوگوں کو اپنے بڑوں کے غم یاد آ جاتے ہیں، ہائے ہائے ٹھیک ہے، اور جب ہم غم مناتے ہیں تو پھر ہمیں غم بھی نہیں منانے دیا جاتا، کہتے ہیں جی غم نہ منائیں، سوگ نہ منائیں، اور اوپر سے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ یہ کہلاتا ٹاپک ہے، یہ کہلاتا گفتگو ہے، انشاءاللہ اس پہ پھر گفتگو ہوگی۔ ابھی گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کو ہماری خوشیاں بھی پسند نہیں، اور ہمارے غمگین ہونا بھی بندوں کو پسند نہیں۔ نہ ہمارا خوشی منانا پسند ہے، نہ ہمارا غمگین ہونا پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں غم کا بھی حکم دیا ہے اور خوشی کا بھی حکم دیا ہے، رونے کا بھی حکم دیا ہے اور مسکرانے کا بھی حکم دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت بڑے واضح انداز میں فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد رب العزت ہے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ دیکھیں، ہر بات پہ خوشی نہیں منانی، فضل ملے تو خوشی منانی ہے، رحمت ملے تو خوشی منانی۔ اب مفسرین نے کہا جی عرب میں بیٹے پیدا ہوتے تھے تو لوگ خوشیاں مناتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو لوگ رونے بیٹھ جاتے تھے، تو اس لیے خوشی نہیں منائی جاتی تھی بیٹیوں کے آنے پہ۔ تو اللہ نے آیت نازل کی کہ جب فضل ملے تو خوشی مناؤ، جب رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ فضل سے مراد بیٹا ہے اور رحمت سے مراد بیٹی ہے۔ تو اگر آپ کی ہی تفسیر کو لے لیا جائے تو پھر آپ اللہ کے حکم پہ کیوں نہیں چل رہے؟ اس لیے کہ اگر آپ کے بیٹے آپ کے لیے فضل ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ حسنین مصطفیٰ کے لیے فضل ہے، بے شک۔ اور اگر آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ سیدۃ النساء العالمین جناب زہرا رحمت للعالمین کے لیے رحمت۔ بے شک۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا کے اندر اللہ نے کہا بیٹا ملے تو خوشی مناؤ، بیٹی ملے تو خوشی مناؤ۔ تو مولوی صاحب آپ سیدہ کے آنے پہ خوش کیوں نہیں ہوتے؟ اگر ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے تو پھر مانیے کہ سیدہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے، اور اولاد باپ کے لیے صرف نہیں، والدین کے لیے بیٹی رحمت ہے، ماں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ہر بیٹی اپنی ماں کے لیے رحمت ہے، اپنے باپ کے لیے رحمت ہے۔ ہر بیٹا اپنی ماں کے لیے فضل ہے اور اپنے باپ کے لیے فضل ہے۔ تو سننے والے ناظرین و سامعین سوچئے، سمجھیے، شکر ادا کیجئے اگر آپ کو مودت اہل بیت نصیب ہوئی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے۔ جو محمد کے لیے رحمت ہے اس کے لیے زینب یکم شعبان کو رحمت بن کے آئی۔ کیا بات ہے۔ چونکہ آج ہم نے بات کرنی ہے جناب سیدہ کے نزول کے اوپر اور جناب سیدہ کی آمد کے اوپر، اور ساتھ تذکرہ جناب فضہ کا بھی کرنا ہے۔ تو اپنے سننے اور دیکھنے والے تمام ناظرین و سامعین کو یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ اہل بیت اطہار نمونہ ہے اس کائنات کے اندر۔ یہ ان کا زندگی گزارنے کا سٹائل، یہ آئیڈیلز ہیں پوری کائنات کے لیے۔ زمانے کے اندر بسنے والوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ اہل بیت کو پڑھا جائے گا۔ آل محمد کا گھر ان کے لیے مثل ہے، مثال ہے۔ دیکھا جائے کہ اہل بیت کے اندر، اس خاندان نبوت کے اندر اگر کوئی بندہ یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ کیسا گزارا کرنا ہے تو ان کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ ائمہ طاہرین نے اپنے ماں کے ساتھ کیسے گزارا کیا، اور انہوں نے ماں کی کیا اہمیت رکھی اور ماں کا کیا مقام رکھا اور ماں کی محبت دل میں کیسے رکھی۔ دیکھیں یہ بڑا کریم گھرانہ ہے۔ اگر کسی بھائی نے دیکھنا ہو کہ بھائی سے کیسے محبت کرے تو اس کے لیے آئیڈیل اہل بیت نبوت ہے کہ وہ دیکھے کہ ایک بھائی عباس نے اپنے بھائی حسین سے کیسے محبت۔ اگر آپ دیکھیں کہ بیٹی باپ سے کیسے محبت کرتی ہے تو اس کے لیے آئیڈیل اہل بیت نبوت ہے۔ وہ دیکھیں کہ بیٹیوں نے اس گھر میں اپنے والدین سے بالخصوص اپنے باپ سے کیسے پیار کیا۔ یہ گھرانہ کوئی عام گھرانہ نہیں، یہ نبوت کا گھرانہ ہے، یہ رسالت کا گھرانہ ہے۔
اہل بیت صرف نبی کے رشتہ دار نہیں بلکہ نبوت کے رشتہ دار ہیں. بے شک. اہل بیت صرف رسول کی اہل بیت نہیں بلکہ رسالت کے ساتھ ان کا تعلق ہے. یہ اتنے کریم ہیں کہ حبشہ سے تشریف لائی ہوئی جناب حضرت فضہ سلام اللہ علیہا کو جب اپنی نوکری میں قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس بی بی کو جس کا نام جناب فضہ ہے اسے پھر اپنے ساتھ شامل رکھتے ہیں اور اسے کبھی زندگی میں کنیز نہیں کہتے. رسول اسے بیٹی کہتے ہیں اور علی اسے بہن کہتے ہیں. کیا بات ہے جیو قبلہ، کیا بات. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شرف حاصل ہے جناب فضہ کو. بندے سمجھتے ہیں کہ وہ اس گھر کی نوکرانی تھی. بھائی اس گھر کے نوکر اور بھی ہیں، نوکرانیاں اور بھی ہیں، کنیزیں اور بھی ہیں، غلام اور بھی ہیں. لیکن زمانہ اس بات کو جان لے، پہچان لے، ہو سکے تو مان لے کہ اہل بیت نے نوکروں سے نوکروں والا کام نہیں لیا، بادشاہوں سے نوکروں والا کام لیا. کیا بات ہے. نعرہ حیدری، علی علی. سلمان محمدی جو غلام ہے امیر المومنین کے، سلمان محمدی جو ہمیں غلامی اہل بیت میں سرشار نظر آتے ہیں، وہ کوئی نسلی غلام تھوڑے تھے، فارس کے شہزادے تھے. جناب فضہ کوئی نکرانی تھوڑی تھی، حبش کی بادشاہ تھی، اور حبش کی بادشاہی چھوڑ کے وہ آل محمد کے در کی کنیزی کرنے کے لیے آئے. اور پھر اہل بیت نے اجر بھی ایسا دیا کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ اہل بیت نے جناب فضہ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، نہ فضیلتوں میں تنہا چھوڑا اور نہ ویسے تنہا چھوڑا. کسی بھی موڑ کے اوپر جناب فضہ کو تنہا نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ اہل بیت کے لیے جو جبریل قصیدہ لے کے آیا اللہ کی بارگاہ سے، یعنی اللہ کا پڑھا ہوا قصیدہ. دیکھیں اس گھر کے قصائد اللہ پڑھتا ہے. ایک تو قصیدوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو کہ یہ قصیدے کیوں پڑھتے ہیں جی. بھائی قصیدہ ہے یہ اہل بیت کے لیے. دیکھیں اہل بیت نبوت کا قصیدہ اللہ نے پڑھا. کب پڑھا؟ ایک مرتبہ نہیں پڑھا، لا تعداد مرتبہ پڑھا. لیکن ایک قصیدہ ایسا ہے کہ اس قصیدے میں اللہ نے صرف اہل بیت کا قصیدہ ہی نہیں پڑھا بلکہ جناب فضہ کا بھی قصیدہ پڑھا. کیا بات. جب 3 دن یتیم بن کے، مسکین بن کے، اسیر بن کے بھکاری دروازے اہل بیت پہ آتا رہا اور منت کے روزوں کی افطاری کے لیے جو روٹیاں تیار کی گئی تھی، وہ جو روٹیاں 3 دن اس مانگنے والے کو دی جاتی رہیں، ان روٹیوں میں جناب فضہ کی بھی روٹیاں شامل تھیں. کیا بات ہے. بے شک. کیا بات. کیونکہ جب صدا دروازے پہ مانگنے والے نے دی تو سب سے پہلے جناب سیدہ نے اپنی روٹی، پھر جناب علی نے اپنی روٹی، پھر جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے، پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی روٹی. جب ان 4 ہستیوں نے اپنی روٹیاں دے دی تو پھر جناب فضہ اپنی روٹی کیسے رکھ سکتی تھی؟ پھر جناب فضہ نے بھی اپنی روٹی دی. اب دیکھیے کہ کیا مقام فضہ ہے. میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی آمد بھی پڑھوں گا، پہلے اس جملے کا لطف لیجئے کہ کیا مقام فضہ ہے. اب میرا علم اتنا وسیع نہیں ہے اور نہ مجھے اتنا علم ہے، یہ تو آپ کا عشق ہی آپ کو بتائے گا کہ جب جناب فضہ نے روٹیاں دی، یا تو وہ روٹی سب سے نیچے تھی اور اوپر سیدہ کی روٹی تھی، اوپر امیر المومنین کی روٹی تھی، اوپر امام حسن کی، امام حسین کی روٹی تھی، یا پھر سب کی روٹیاں نیچے تھی اور اوپر جناب فضہ کی روٹی تھی. کیا بات. کیا بات. وہ روٹیاں لے کے 3 دن فرشتہ جو بھکاری بن کے، مسکین بن کے، اسیر بن کے، یتیم بن کے آتا رہا اور وہ روٹیاں لے کے جاتا رہا. وہ 3 دن جو روٹیاں گئی ہیں، ان 3 دنوں کے اندر 3 روٹیاں جناب فضہ کی بھی ہیں.
وہ روٹیاں گئیں تو وہ روٹیاں جانے کے بعد اللہ نے اہل بیت کا قصیدہ پڑھا جسے سورہ دہر کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتى علی الانسان حین من الدہر والی سورت نازل ہوئی. ناظرین و سامعین، اب اس روٹیوں کے اندر جو ٹوٹل 3 دن کی روٹیاں تھیں، یہ 3 دن کی 5 روٹیاں ایک دن، 5 روٹیاں دوسرے دن، تیسرے دن پھر 5 روٹیاں، ان ٹوٹل 3 دن کی روٹیوں کی تعداد بنتی ہے 15 روٹیاں. ان 15 روٹیوں میں 12 روٹیاں اہل بیت کی ہیں، 3 روٹیاں جناب فضہ کی ہیں. اور جب یہ سورت لے کے جبریل نازل ہوا تو 3 روٹیاں جناب فضہ کی گئی تھی. تو اللہ نے اس سورت میں لفظ فضہ کو بھی 3 مرتبہ رکھا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. لفظ فضہ سورہ دہر میں 3 مرتبہ آیا. وہ تینوں مرتبہ، ایک مرتبہ سونے کے کنگن، سونے کے برتن، سونے کے جام، جنتی جب جنت کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا تو وہ 3 مرتبہ لفظ فضہ آیا قرآن کے اندر، سورہ دہر کے اندر. اور شیعہ سنی محبان اہل بیت یاد رکھیے گا کہ جس وزن سے اہل بیت کی روٹیاں تلیں اسی وزن سے جناب فضہ کی روٹیاں تلیں. کیا بات ہے، بہت خوب. اللہم صلی علی محمد محمد. جیو قبلہ جیو. ساری زندگی جناب فضہ کی فضیلت کے کیا کہنے، اس کے لیے ایک علیحدہ عنوان چاہیے. لیکن جناب فضہ کی ساری زندگی گزری اہل بیت کی محبت و مودت اور غلامی کے اندر. اور لیکن پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی جناب فضہ کو اہل بیت نبوت نے کنیز نہیں سمجھا، بے شک ماں سمجھا. جناب سیدہ اور جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام بہن سمجھتے تھے، جب بلاتے تھے بہن فضہ کر کے. اور جب بھی جناب فضہ کو رسول خدا بلاتے تھے تو اس وقت جناب فضہ کو بیٹی کہہ کے بلاتے تھے. اور واحد کنیز ہے اہل بیت کے گھر کی جناب فضہ. یہ وہ بی بی ہے جناب فضہ کہ جنہوں نے تقریباً 22 سال جس سے بھی کلام کیا قرآن سے. یعنی کوئی بھی ان سے کوئی سوال کرتا تو آگے سے جواب قرآن کی آیت سے دیتے. سبحان اللہ. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بڑا طویل واقعہ ہے کہ حج کے سفر میں جناب فضہ کو ایک بندے نے اجنبی مستور سمجھ کے سوال کرنے شروع کیے. حال چال پوچھا تو جناب فضہ نے آگے سے قرآن کی آیت سے اس کو جواب دیا. اس نے پھر سوال کیا، پھر قرآن کی آیت. وہ ایک لمبی فہرست ہے سوالات کی اور اس کے سارے جوابات جناب فضہ نے قرآن سے دیے. آخر وجہ کیا تھی؟ قرآن اوروں کو نہیں آتا تھا. یہ قرآن سے سوالات کے جواب دینے کا اسلوب ہمیں بہت کم ملتا ہے لیکن بہت کم ملتا ہے. لیکن جناب فضہ نے قرآن کے ذریعے سے سوالات کے جواب اس لیے دیے کہ دنیا اس بات کو مان جائے کہ میں نوکرانی ہوں، کنیز ہوں جناب سیدہ کی. وہ مجھے بہن کہتی ہیں لیکن میں اپنے آپ کو جناب سیدہ کی نوکرانی اور کنیز کہتی ہوں. جب ان کی کنیز قرآن پہ اتنا عبور رکھتی ہے تو وہ بی بی مسئلہ کیسے بھول سکتی ہے؟ کیا بات ہے. جی نعرہ حیدری علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. واہ، کیا بات. سوچئے کہ جس گھر کی کنیز ایسی ہو، یکم شعبان کو اس گھر میں آنے والی علی کی بیٹی زینب کیسی ہوگی. میری پاک مرشدزادی جناب فاتح شام بی بی. دیکھیے جناب سیدہ نام نامی اس کے گرامی زینب کبریٰ، یہ بڑی بات ہے. اور اس بات کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے معاشرے کے اندر جتنے افراد ہیں انہیں اس چیز کی معرفت کروائیں کہ صرف بی بی کا نام جناب سیدہ پاک مرشدزادی آقازادی کا نام نامی اس میں گرامی زینب نہیں پکارنا چاہیے، سیدہ زینب کبریٰ.
کیونکہ مولا علی نے اپنی بیٹی کا نام زینب کبرا رکھا ہے، کیونکہ ایک ہے زینب صغرا اور ایک ہے زینب کبرا۔ زینب صغرا جناب بی بی ام کلثوم کا نام نامی اس میں کرا، اور جناب زینب کبرا عالیہ بی بی فاتحہ شام اونو محمد کی ماں۔ دیکھیں نام زینب کبرا ہے، القابات اس بی بی کے لا تعداد ہے۔ 5 ہجری یکم شعبان کو اس کائنات کو بی بی نے اپنے وجود طاہر و مطہر سے منور فرمایا، اور جو بی بی رحمت للعالمین کے لیے رحمت تھی، اس کی گود میں رحمت بن کے جناب زینب کا نزول ہوا۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لائیں 5 ہجری یکم شعبان، نبی رحمت نور مجسم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے اس بی بی کا نام خود رکھا۔ پوچھا علی نام تو نہیں رکھا؟ فرمایا میں آپ سے پہل تو نہیں کر سکتا، فرمایا میں اللہ سے پہل نہیں کر سکتا۔ تو نبی نے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی والی زبان سے مسکرا کے فرمایا کہ اللہ نے علی تیری اس بیٹی کا نام زینب رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ زینب کیا معنی ہے زینب کا؟ جو باپ کے لیے زینت ہو۔ دیکھیں قرآن کے اندر لا تعداد جگہوں پہ ہمیں لفظ زینت اللہ نے قرآن میں لا تعداد جگہوں پہ رکھا ہے اور ہمیں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مال اور اولاد کو حیات دنیا کی زینت قرار دیا، آسمانوں کو ستاروں کے ذریعے اللہ کہہ رہا ہے میں نے زینت بخشی ہے، زمین کی ہر نعمت کو اللہ رب العزت نے زینت بنایا ہے۔ لیکن قرآن میں جا بجا آیات موجود ہیں کہ میں نے آسمانوں کو ستاروں کے ذریعے برجوں کے ذریعے زینت بخشی، زمین کی نعمتوں کو زینت بنایا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میں نے مال اور اولاد کو حیات دنیا کے لیے زینت بنایا، عورتوں کو اپنے محرموں کے لیے، ہر عورت کو اپنے شوہر کے لیے زینت کرنے کا قرآن میں حکم دیا گیا، مردوں کو معاشرے کی زینت قرار دیا کہ یہ معاشرہ مردوں سے خوبصورت لگتا ہے، اللہ کے گھر کو زینت کرنے کا حکم دیا کہ گھروں کو، اللہ کے گھر کو سجا کے رکھو، اچھا لباس پہننے کا کہا کہ خود بھی زیب و زین اپنی ٹھیک رکھو، زینت رکھو۔ لیکن جب نبی سے ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کائنات کی ساری زینتیں اگر کٹھی کی جائیں تو وہ زینت مجسم ہو کے سامنے آئے تو پھر کیوں ہے؟ تو اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اس کائنات کی زینت کا نام علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی علی علی، کیونکہ کائنات کی زینت علی سے ہے اور علی ہی کائنات کی اصل زینت ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ یہ حکم ہے اللہ کے نبی کا کہ مجلس کو زینت دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مجلس جہاں بیٹھ کے تم ذکر کر رہے ہو وہ نحوست سے پاک ہو، وہ خوبصورت ہو، تو وہاں علی علی کرو۔ اب علی علی کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے، اور جہاں علی علی نہیں ہوتی وہاں نحوست ہوتی ہے، جہاں علی علی کا ورد ہوتا ہے وہاں پہ مجلس کو زینت ملتی ہے۔ بندے کہتے ہیں یہ اپنی مجلسوں میں نعرہ حیدری بہت لگاتے ہیں، اکثر یہ ہمارے نعروں کی وجہ سے بندے پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نعرہ حیدری کیوں لگایا جاتا ہے؟ بھائی اللہ کے نبی کا حکم ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ علی کائنات کی زینت، جملہ سنیے گا سیدزادہ، علی کائنات کی زینت، علی کا ذکر، علی کا ذکر مجلسوں کی زینت، اور جو کائنات کی زینت ہے اور جس کا نام اور جس کا ذکر مجلسوں کی زینت ہے، اس کے لیے جو زینت بن کے آئی ہے اس کا نام زینب ہے۔
नारा हैदरी या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जियो किबला जियो, बहुत खूब। मैं अपने सुनने और देखने वाले नादरीन और सामीन को ये बताना चाहता हूं कि मत समझिएगा कि इस खानदान के अफराद के नाम सिर्फ नाम होते हैं, ना, हरगिज नहीं। इस घर के अफराद के नाम बेमायने नहीं रखे जाते, इनके नामों के अंदर बहुत बड़े राज होते हैं, और इन नामों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत बड़ी हिकमतें रखी होती हैं, और जो इनके नाम होते हैं वो इनके ओहदे भी होते हैं। अब मुझे इजाजत दें तो मैं ये जुमला कहने का हक रखता हूं कि कोई अगर आपसे पूछे कि अली की बेटी का ओहदा क्या है, तो हम कहने पे हक बजानिब है कि कायनात की जीनत अली है, और अली की जीनत अली की बेटी ज़ैनब है। अगर अली वजहुल्लाह है, अली अल्लाह का चेहरा है, तो अल्लाह के चेहरे की जीनत का नाम ज़ैनब है। अली यदुल्लाह है, तो अली के हाथों की जीनत का नाम अली है। अली अगर आबिद है, तो अल्लाह की इबादत की जीनत का नाम ज़ैनब है। क्या बात है, नारा हैदरी या अली, अली 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 अली। जियो जियो किबला जियो। ज़ैनब पाक बीबी का नाम नामी इसमें गरामी खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद रखा, और ये नाम रसूल खुदा ने सिर्फ नहीं रखा बल्कि अल्लाह ने रखा। बेशक। और ये बीबी नाम आपकी समातों की नजर हो चुका। अब अगर बात अलकाबात की जाए, ज़ैनब कुबरा पाक बीबी सलामुल्लाह व सलवातुल्लाह अलैहा का जो लकब है, वो पहला लकब जो बीबी को अहले बैत के घर के अंदर जिस लकब के साथ पुकारा गया, वो लकब था सानी ज़हरा। हर बंदे को इल्म है कि जनाब सैयदा को सानिए ज़हरा कहा जाता है। कायनात के अंदर सिर्फ ये दो बीवियां ही तो हैं, एक माँ और एक बेटी। सुभान अल्लाह। माँ उम्मे अबीहा है, ये जुमला सुनिएगा, माँ उम्मे अबीहा है, और बेटी ज़ैनुल, माँ जो है वो उम्मो अबीहा, और बेटी ज़ैनो अबीहा। यानी माँ बाप की भी माँ है, और बेटी बाप की जीनत है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, सुभान अल्लाह। माँ अपने बाप, उम्मो अबीहा, ये लफ्ज सुना भाला आप लोगों का, सुन्नी भी इस लफ्ज की अब मारिफत हासिल ऐसा ऐसा कर रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे अहले सुन्नत भाई भी अब इस लफ्ज को बयान कर रहे हैं, पहले बयान नहीं करते थे, लेकिन वो इस लफ्ज का मायने लेते हैं बाप की माँ। भाई ये ठीक है, जाहरी मायने तो इसका ये है, लेकिन अरबी फसीहुल लिसान जबान है, फसीहुल लिसान है अरबी, और इसके अंदर एक एक हर्फ के लातादाद मायने होते हैं। लफ्ज उम का एक मायने है मरकज। सुनिए सैयदादा, लफ्ज उम का एक मायने क्या है? मरकज। सैयदा का मनसब है उम्मो अबीहा। इसका तर्जमा सिर्फ ये नहीं बनेगा कि अपने बाप की मां, बल्कि इसका तर्जमा बनेगा अपने बाप का मरकज। क्या बात है, जियो किबला, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसे रसूल की मां, मोमनों की मां होना और है, रसूल की मां होना और है। किसी मोमन की मां का क्या तकाबल रसूल की मां के साथ, किसी मुसलमान की मां का मुकाबला क्या रसूल की मां के साथ। उम्मो अबीहा फरमाया, मां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसे रसूल की मां है, और बेटी अलीउन वलीउल्लाह जैसे वली की जीनत है। क्या बात है, नारे अली अली अली। पूरी कायनात में हमें सिर्फ ये दो बीवियां नजर आती हैं जिन्हें ये एजाज हासिल है कि मां उम्मो अबीहा, बेटी
ज़ैनु अबीहा, बेटी बाप के लिए जीनत, माँ अपने बाप की माँ, अपने बाप का मरकज। और इस बीबी का जो लकब बयान किया गया और पढ़ा गया और किताबों में लिखा गया, वो कहा गया सानिए ज़हरा। और किसी शायर ने क्या खूबसूरत कहा कि बाद ज़हरा तो हुई सानिए ज़हरा ज़ैनब, बाद ज़हरा तो हुई सानिए ज़हरा ज़ैनब, बाद ज़ैनब कोई फिर सानिए ज़ैनब ना हुई। क्या बात है, क्या बात है, जियो, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बेशक हमें सानिए ज़हरा तो मिलती हैं, लेकिन सानिए ज़ैनब कोई नहीं मिलती। और सानिए ज़हरा का दूसरा लकब, पहला लकब सानिए ज़हरा, देखें ये बीबी का दूसरा लकब है शरीकतुल हुसैन। देखें ये लकब और किसी को नहीं मिला, ये लकब फकत जनाबे सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए, शरीकतुल हुसैन। अब ये शरीकतुल हुसैन का क्या मायने है? यानी हुसैन इब्ने अली के मिशन में साथ शरीक जो बीबी है उसे ज़ैनब कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बेशक बेशक। अब हुसैन इब्ने अली का मिशन क्या है सुनिए। हुसैन इब्ने अली का वो मिशन है जो 12 इमामों का मिशन है। देखें किसी भी शख्सियत का मिशन समझने के लिए उसका पहले मनसब देखा जाएगा। बात हो रही है हुसैन इब्ने अली के मिशन की, तो मनसब क्या है हुसैन इब्ने अली का? इमाम। तो इमाम का मिशन क्या होता है? अल्लाह दीन बनाता है, नबी दीन लेकर आता है, और इमाम दीन बचाता है। क्या बात है, बहुत खूब। याद रखिएगा, अल्लाह दीन बनाता है, निजाम अल्लाह बनाता है, उस निजाम को जो पहुंचाता है उसे नबी और रसूल कहते हैं, और फिर उस निजाम को जो बचाता है उसे इमाम कहते हैं। सुभान अल्लाह। अब मैं जुमला अपनी कम इल्मी का इतराफ करते हुए जनाबे सैयदा फातिहा शाम बीबी से इल्म की खैरात मांगते हुए अपने तमाम सुनने और देखने वाले नाजरीन के सुपुर्द करने लगा हूं कि सोचिए, जो दीन बनाए उसे अल्लाह कहते हैं, जो दीन लेकर आए उसे नबी कहते हैं, और जो दीन बचाए उसे इमाम कहते हैं, और जो इमामत को बचाए उसे ज़ैनब कहते हैं। क्या बात है, या अली 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 अली, क्या बात है, क्या सौगात दी है, सुभान अल्लाह। जो इमामत को बचाए उसे ज़ैनब कहते हैं। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह व सलवातुल्लाह अलैहा ने पाक बीबी शरीकतुल हुसैन है। याद रखिएगा, हमारा अकीदा हमारा ईमान है। अगर किसी का अकीदा नहीं है तो वो जाए अपना काम करे। हमारा अकीदा आईने फरमाने मासूम है, क्योंकि मासूम के फरमान से यही अकीदा अखज़ किया जाता है, और ये अकीदा हमें मासूम ने दिया है। वो अकीदा क्या है कि अल्लाह इस कायनात को ना बनाता अगर वो नबी को ना बनाता, और अल्लाह कभी भी मोहम्मद को ना बनाता अगर अली को ना बनाता, और अल्लाह कभी भी अली को ना बनाता अगर सैयदा ना होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जियो जियो। ये हमारा अकीदा है, क्योंकि अल्लाह ने तो अपना तारुफ करवाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो उसका कोई कुफ नहीं। अगर अली ना होते तो सैयदा फातिमा ज़हरा का भी कोई कुफ ना होता। बेशक। तो अल्लाह फिर ला शरीक ना रहता, क्योंकि इस मामले में सैयदा भी ला शरीक हो जाती, अल्लाह भी ला शरीक हो जाता। तो सैयदा के लिए अली, याद रखिएगा। लेकिन हुसैन इब्ने अली को भी अल्लाह ने ला शरीक नहीं रखा, उसके साथ ज़ैनब को शरीक कर दिया। क्या बात, क्या बात, जियो, सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ने अपनी तौहीद को, ताकि लोग मेरे तौहीद की असल मारिफत हासिल कर सकें, अपने आप को ला शरीक कहलाने के लिए हुसैन के मिशन में जिसे शरीक बनाया उसे ज़ैनब कहते। क्या बात है, नारा हैदरी, अली अली अली, अल्लाहुम्मा
मोहम्मद जियो के लवाज को। पाक बीबी सानी ज़हरा है, शरीकतुल हुसैन है, मुबल्लगाए विलायत अली है, और आलिमा गैर मुअल्लिमा है, अकीलाए बनी हाशम है, और मुहद्दिसा है, जाहिदा है, आबिदा है, अमीनाए अमानत है, बेशक, और अमीनाए अमामत है। पाक बीबी का एक लकब, चलें उसमें पहले गुफ्तगू कर लेते हैं। याद रखिएगा कि पाक बीबी के पहला लकब मैंने अर्ज की सानी ज़हरा, दूसरा लकब शरीकतुल हुसैन, अब तीसरा लकब जो पाक बीबी का है वो लकब है आलिमा गैर मुअल्लिमा। मासूम ने इस बीबी की ज़ियारत में, मासूम ने इस बीबी का कसीदा पढ़ते हुए मासूम की जबान से ये लकब जारी हुआ, छठे ताईदार की जबान अक़दस से ये लकब निकला, आलिमा गैर मुअल्लिमा। ओह सुभान अल्लाह। अब ये लकब देखिए, सिर्फ आलिमा नहीं है, आलिमा होना और बात है। अब लुत्फ ले इस बात का कि मासूम चाहते तो सिर्फ ये भी कह सकते थे कि मेरी दादी ज़ैनब आलिमा है, लेकिन फरमाया नहीं, आलिमाए गैर मुअल्लिमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि वो किसी मुअल्लिम की मोहताज नहीं है, जो किसी मुअल्लिम की मोहताज ना हो वही साहिबे नहजुल बलागा की बेटी ज़ैनब कहलाती। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, जियो क़िबला, बहुत खूब। इतनी बड़ी आलिमा थी कि 5 इमामों ने जनाबे सैयदा ज़ैनब से मशवरा किया। वाह सुभान अल्लाह। 5 इमामों ने, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाबे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और जनाबे हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये 5 इमाम कायनात के वो 5 इमाम हैं कि इस बीबी ने इन 5 इमामों का साथ भी दिया, इन 5 इमामों की खिदमत भी की, इन 5 इमामों की हमायत भी की, और इन 5 इमामों ने हमेशा जिससे मशवरा लिया उसे ज़ैनब कहती। क्या बात। ये जितने अफराद मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, मैं इनसे दुआ लेने के लिए ये बताना जरूरी समझता हूं कि अली की इस बेटी का एक एजाज ऐसा है जो बहुत कम नजर आता है, और वो एजाज क्या है कि अल्लाह की इस कायनात के अंदर मस्तूरात के लिए सबसे पहले जिस बीबी ने मस्तूरात के लिए बाकायदा तौर पर तालीम और तरबियत का आगाज किया उसे जनाब ज़ैनब कहते हैं। सुभान अल्लाह, जियो, बेशक, बहुत। जिस बीबी ने पहली मर्तबा मस्तूरात के लिए, देखें कूफा शहर, अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर, और कूफे की रहने वाली औरतें, और जनाब सैयदा की बारगाह, और साहिबे नहजुल बलागा की बेटी कुरान की तफसीर बयान फरमा रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिमा गैर मुअल्लिमा, अली के इल्म का इजहार मस्तूरातों के अंदर जिस बीबी ने किया उसे जनाब ज़ैनब कहते हैं। बहुत खूब, नारे हैदरी, अली अली अली, सुभान अल्लाह। देखें, बेटी हैं साहिबे नहजुल बलागा की, बेटी हैं बाबे मदीनातुल इल्म की, बेटी हैं जनाबे अमीर की, नवासी हैं मदीनातुल इल्म की, नाना मदीनातुल इल्म, लफ्ज़ सुनिएगा, नाना मदीनातुल इल्म, बाबा बाबे मदीनातुल इल्म। ये इल्म बगैर मुअल्लिम के मिला और बगैर मुअल्लिमा के मिला, और इसीलिए इस बीबी का लकब है आलिमा गैर मुअल्लिमा। और बीबी ने बाकायदा तौर पर कुरान की तफसीर बयान फरमाई जो अपने बाबा से हासिल की थी। उस कुरान की तफसीर को जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कूफे के अंदर बयान फरमाया। इसीलिए इस बीबी का एक लकब और है, और वो लकब क्या है?
अकीलाए बनी हाशम, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान मेरी अल्लाह। बीवी के इस लक़ब पे कायनात कुर्बान कर। हाय हाय। अकीलाए बनी हाशम, देखिए इस लफ्ज को अपने दिल की तख्ती पे लिख लीजिए। बीबी का लक़ब आकलाए बनी हाशम नहीं है, ओए होए होए होए, सुभान अकीला अल्लाह। है बनी हाशम। देखें, अगर मर्द होगा तो आकल कहलाएगा, मस्तूर होगी तो आकला कहलाएगी। लेकिन बीबी आका नहीं है, बीबी है अकीलाए बनी हाशम। बनी हाशम, पहली बात तो यह है कि खानदान बनी हाशम में जो अक्ल है, अकल जिन पे नाज करती है उन्हें बनी हाशम कहते हैं। क्या बात। सरकार हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अगर बंदा दीवान पढ़े ना, जो उनकी शायरी है, तो शाहजी वो पढ़ने के बाद बंदे की अकल दंग रह जाती है। कैसी ऐसी अकल की बातें। और बनु हाशम का खासा था जुर्रत व बहादुरी और अक्लमंदी। जहां सारा घर ही अक्लमंद हो, उस पूरे घराने के अंदर अकीले बनु हाशम कहलाना सिर्फ जनाब ज़ैनब का ही है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जनाब अकील को जनाब अकील क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस खानदान का तल्लक अकल के साथ बहुत है, और अकल का तल्लक है ही अली की विलायत के साथ। बेशक। मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूं कि अली की विलायत का मुनकर चलाक होता है, अकलमंद नहीं होता। बेशक ऐसे ही। अकलमंद होना और है, चलाक होना और है। बीबी का लकब आकलाए बनी हाशम नहीं, बल्कि अकीलाए बनी हाशम। अब अकीला में और आकला में क्या फर्क है? फर्क सुनाऊंगा, सुन के मोमेंट ठहरेगा, मुनाफिक जलेगा। देखिए, आकला उसे कहते हैं जिसके पास अकल कभी हो कभी ना हो, और अकीला उसे कहते हैं जिसके पास कभी अकल ना छूटे। सुभान अल्लाह, क्या बात। जिससे कभी भी अकल जुदा ना हो उसे अकीला कहते हैं। बीबी को अकीला बनी हाशम क्या कहते हैं? देखें, ये जो दम अकल है ना, ये जायल हो जाती है। कभी कभी बंदे के ऊपर जब कोई मुसीबत आती है तो उस मुसीबत की वजह से बंदे की अकल जायल हो जाती है। कभी बंदे को खुशी मिलती है तो उसकी अकल जायल हो जाती है, उसकी अकल खत्म हो जाती है और बंदा पागल हो जाता है। गम मिले तो अकल जायल हो जाती है, खुशी मिले तो अकल जायल हो जाती है। अगर गमों में सबसे बड़ा गम ज्यादा हो जाए तो बंदे अकल से महरूम हो जाते हैं, ज्यादा गम मिले तो बंदे अकल से महरूम हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अली की बेटी का लक़ब अकीला बनु हाशम रख के दुनिया को बताया कि इनको अपने जैसा ना समझना और अपने जैसा गुमान भी ना करना, क्योंकि इस बीबी पर अगर गमों के पहाड़ भी टूटे हैं तो अकल इस बीबी से दूर नहीं हट सकती। बेशक नहीं, बहुत खूब, बहुत खूब। अकल इस बीबी से दूर नहीं हट सकी। अकल ने इस बीबी का दामन थाम के रखा, और ये अकीला है, आकला नहीं है। आकाइल होना और है, अकीलाए बनु हाशम होना और है, और ये मनसब है इस बीबी का। देखें, अकीलाए बनु हाशम में एक और तरीके से बात को समझाता हूं। मौला अली जो हैं वो जनाब ज़ैनब के बाबा जान अमीरुल मोमिनीन, हमारे आपकी आका और मौला मलजाओ मावा सरकार अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नामे नामी इसमें गरामी अली है। अली नाम है, आली नहीं है। आली उसे कहते हैं जो कभी बुलंद हो कभी बुलंद ना हो, अली उसे कहते हैं जो हमेशा बुलंद हो। मेरे मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मनसब है रसूलुल्लाह के साथ, मौला अली नासरे रसूल नहीं है, नसीरे रसूल है।
नासर उसे कहते हैं कभी मदद करे कभी ना करे, नसीर उसे कहते हैं जो हमेशा मदद करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कलमात है, सुभान जो अल्लाह। हमेशा मदद करे उसे नसीर कहते हैं, जो हमेशा बुलंद हो उसे अली कहते हैं, और हमेशा जिसके दामन के साथ अकल चिमटी रहे और जो अकल हमेशा उसके पास रहे उसे अकीला इब्न हाशिम जनाब ज़ैनब। क्या बात है, नारे हैदरी या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जियो गिबला जियो। तानी ज़हरा शरीकतुल हुसैन अकीला इब्न हाशिम आलिमा गैर मौलिमा इल्म अली वाला शक्ल सूरत जनाब ज़हरा वाली, मनसब आलिमा गैर मौलिमा, काम हुसैन इब्न अली के साथ शरीक, और लहजा कायनात में फकत एक बीबी है जिसका लहजा अली से मिलता है। सुभान अल्लाह। जुमला सुनिए और अपना ईमान ताज़ा कीजिए। देखें अली का लहजा, इस अली के लहजे में या हमें खुदा बोलता हुआ नजर आ रहा है या सानी ज़हरा बोलती हुई नजर आ रही है। क्या बात है जी, नारे हैदरी या अली अली। सुभान अल्लाह। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन के बेटे 18 हैं, 18 बेटे हैं मौला अली के, और मौला कायनात की एक रवायत के मुताबिक 19 बेटियां हैं और एक रवायत के मुताबिक 17 बेटियां हैं। चलें जितनी भी बेटियां हो, जितने भी बेटे हों, बेटियों की बात तो हम बाद में करेंगे। जमाने के अंदर ये असूल है कि जब बेटा बोल रहा हो तो लोग कहते हैं ये ऐसे बोलता है जैसे इसका बाप बोलता था। जनाब अब्बास की चलती हुई तलवार और जनाब हजरत अब्बास की घोड़े के ऊपर सवारी और जनाब हजरत अब्बास का कद और जनाब हजरत अबुल फजल अब्बास का चेहरा और जनाब हजरत अब्बास का हमला करना देख के लोग कहते थे ऐसे है जैसे अली है। लेकिन किसी ने अब्बास के बोलने पर यह नहीं कहा कि गाजी ऐसे बोलते हैं जैसे अली बोलते थे, हसन ऐसे बोलते हैं जैसे अली बोलते थे, हुसैन ऐसे बोलते थे जैसे अली बोलते हैं। कायनात के अंदर ये शर्फ सिर्फ सानी ज़हरा को मिला कि दरबार यजीद में जब खुतबा पड़ा तो लोगों ने कहा अली की बेटी ऐसे बोल रही है जैसे अली बोलते। या क्या बात, अली के लहजे में या हमें शबे महराज खुदा बोलता नजर आ रहा है या हमें दरबारे कूफा और दरबारे शाम के अंदर अली की बेटी बोलती हुई नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली की बेटी लहजाए अली के वार से, सुनिएगा जुमला, लहजाए अली के वार से अली की बेटी ने शाम को फतह किया। बेशक ऐसा फतह किया कि फिर कायनात के अंदर फकत एक नाम गूंजा, फातिह है शाम, फातिह है शाम। कायनात में कहलाई तो फकत अली की बेटी कहलाई। क्या बात। खुदा ने बख्शा है ऐसा मकाम ज़ैनब को। 4 मिसरे सुनिएगा। खुदा ने बख्शा है ऐसा मकाम ज़ैनब को, सलाम करते हैं 12 इमाम ज़ैनब को। क्या बात है, अली अली। जनाब ज़हरा की बेटी है सानी ज़हरा, सुभान अल्लाह। जनाबे ज़हरा की बेटी हैं जना सानी ज़हरा, रसूल देते हैं एहतराम ज़ैनब को। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह जियो किबला जियो। अर्श वालों ने लहजाए खुदा सुना ना, जब अल्लाह अली के लहजे में बात करता है तो शायर क्या कहता है कि अली की बेटी है लहजा अली का रखती है। अली की बेटी है लहजा अली का रखती है, अर्श वाले करते हैं सलाम ज़ैनब को। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब किबला, सुभान अल्लाह। हुसैन नातके कुरान गलाफ सैयदा है। हुसैन नातके कुरान गलाफ सैयदा है, जली के राज हैं आते तमाम ज़ैनब को। क्या बात। जली के राज हैं आते तमाम ज़ैनब को। और सामीन और नाजरीन, शहीद अल्लामा नासिर अब्बास
اللہ مقامہ، خدا ان کے درجات بلند فرمائے. ان کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے یہ 4 مصرے ان کی بلندی درجات کے لیے، اور بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے، کیونکہ جو مذہب آل محمد پہ عقیدہ رکھتے ہوئے شہید ہوئے ہیں یقیناً وہ جنتی ہیں. ان کی بلندی درجات کے لیے 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، بالخصوص علامہ ناصر عباس صاحب کی. فرمایا کرتے تھے تیری آواز کی آہٹ ہے جہاں تک زینب، ایک سناٹا چھایا ہے وہاں تک زینب. تیری آواز کی آہٹ ہے جہاں تک زینب، ایک سناٹا سا چھایا ہے وہاں تک زینب. طلب بیت فاسق کی فقط، طلب بیت فاسق کی فقط لب نہ سیے. علی کی بیٹی نے جو بیت طلب کر رہا تھا اس کے صرف لب نہیں سیے، طالب بیت فاسق کے فقط لب نہ سیے، کاٹ ڈالی تیری خطبوں نے زباں تک زینب. کیا بات ہے، بہت خوب. کاٹ ڈالی خطبوں سے، کاٹ ڈالی تیرے خطبوں نے زباں تک زینب. اور دیکھیے یہ کتنا خوبصورت شعر ہے کہ دین باطل کے لیے، یاد رکھیے، کاٹ ڈالی تیرے خطبوں نے زباں تک زینب، دین باطل کے لیے ایک پہیلی زینب، پنجتن کے آغوش میں کھیلی زینب. کربلا جیتی 72 شہداء نے لیکن، ساری تقریر بھول جائیے گا، یہ لفظ نہ بھولیے گا. کربلا جیتی 72 شہداء نے لیکن، کربلا جیتی 72 شہداء نے لیکن، کوفہ و شام الٹ کے آ گئی زینب. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نعرہ حیدری، علی کی عالیہ بیٹی، صدیقۃ الکبریٰ کی بیٹی، رسول اللہ کی نواسی، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ عالمہ غیر معلمہ، اور عقیلہ بنی ہاشم جناب سیدہ زینب سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا کی آمد آپ تمام احباب کو بہت بہت مبارک ہو. دعا گو ہوں رب العزت آج کی اس خوشیوں والی رات کا صدقہ تمام مومنین کو غموں سے نجات عطا فرمائے. بالخصوص اس جشن کا اہتمام کرنے والوں کے رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں مولا برکت عطا فرمائیں، اور علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو دین و دنیا کے اندر کسی کا محتاج نہ کریں، اور ہمارے وقت کے امام حجت القائم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو مولا اذن ظہور عطا فرمائیں. والسلام توفیہ علی علیہ الصلوۃ والسلام. یا علی مدد.